আমরা স্টার্ট করছিলাম ক্যারিওটাইপ অ্যানালাইসিস ঢাকা ইউনিভার্সিটি, পার্টিকুলার ঢাকা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, আশা ইসলাম, renowned scientist of Dhaka University Department of Botany. Now he is living in America. His daughter Zebeda Islam in the field of botany today working. The karyotype to differentiate one species to another species. Last class we discussed about the importance of this karyotype. Today, advanced stage is the identification of species by molecular characterization. But molecular characterization, it is a great concern because it depends upon so many physiological state of the species, coiling of chromosome, condensation of chromosome. That means all genes in a particular species do not express simultaneously. It differs from S to S, location to location. Therefore, if you identify a particular species, you need the karyotype analysis. Last class we discussed about what are the criteria will you consider to construct karyotype of a species. Basic chromosome numbers, absolute length of the chromosome, relative length of the chromosome, number and position of satellite, centromeric index, arm ratio, distribution of euchromatin and heterochromatin, you know. But today our interest about the how will you express karyotype in your model, in your presentation, any situation, scientific situation. Say today coronavirus, COVID-19. You know many things about the genetical configuration, nature of infection, and control of this vaccine against this coronavirus. But when you represent this in your linguistic way, that is language, then you need some documentation, some figures. Similarly, a karyotype of a species rice, we can develop karyotype by graphical representation. Then it is called ideogram. I-D-I-O, gram to grammy, G-R-A-M. Ideogram means graphical representation. Graphical representation of a species, chromosomes of a species, haploid set of chromosome of a species is called ideogram. Now we can take part in conversation with you. Very clear, in your body, male has twice A plus XY and female twice A plus XX. A equal to 22. That is 22 chromosomes, both male and female, have the same morphological view, same karyotype. But the difference in sex too. 22 chromosome, no doubt, but in case of female, one type of karyotype, 22 morphological features plus 1X. But in male, that is in man, have two types of karyotype. One is 22 plus X, which is very similar to the female, and another is 22 plus Y. So remember, in a sexual organism, particularly males have two types of karyotype. One includes X chromosome, another includes Y chromosome. But in bisexual flowers, plants, say rice, wheat, maize, barley, etc., have thus only one type of karyotype. But interesting to note that the unisexual organism, particularly male, have two types of karyotype, including sex chromosome, because human being, men, have two types of chromosome, X and Y. Now the question graphical, how will you explain the karyotype? Of course, you should consider some rules.
Otherwise, you cannot construct the ideogram of a species. Ideogram means karyotypic, that is graphical representation. In crime patrol, to investigate, to capture, arrest the criminal. Sometimes police station call upon a artist to draw the figure of the criminal or culprit or murderer. On the basis of that, the artist draw the figure of this criminal. Accordingly, police search and try to arrest the person. Similarly, when you take the micro photo print of the chromosomes of a species, on the basis of this photograph, when you arrange the chromosome accordingly, then it is called ideogram. Ideogram means karyotypic graphical representation of karyotype. In Dhaka University, they are doing ideograms of so many aquatic plants, wild plant species, desert plant species in their MS, MPhil, and PhD program. This is their main research area of research in Bangladesh. In Bangladesh field of agriculture, when you get the BSc general degree, in MSc level, you will study specific crop. Somebody concerned wheat, another rice, maize, etc. And the cultivation technique, fertigation, sowing date, micronutrient, so type of interactions. But in general university, they have no field, research field. So they are confined on the identification of chromosomes, identification of unknown species available in the aquatic zone, in a territorial zone, in forest regions, desert regions, through development of ideogram, that is karyotype analysis. So it is very important in the field of botany to identify the species by knowing the ideogram. In our department, we are trying to include this program in master's level because we have sophisticated instrument. So microscope, and today Android set mobile, every student almost has. So they take the photo print and then measure the chromosome, arrange accordingly to construct an ideogram. The ideogram for the first time, because not only because we are in online class, I always try to inform new thing every semester as much as possible. In the field of agriculture or botany, in futures, as a plant scientist, you must face a question: what is the model plant? You don't know. You will answer somebody, rice is our staple food, rice, or somebody can think golden fiber of Bangladesh jute. No, model plant is Arabidopsis thaliana. আমি বানানটা লিখে দিচ্ছি, ARA এরা, BI এরা, Arabidopsis DOPSIS। আবার বলতেছি, তোমরা যারা একটু ইন্টারেস্টেড আছো এটা লিখে নাও, ARA এরা, BI Arabidopsis, Dopsis তো ইজি, DOPSIS, Thaliana, THALIANA, Thaliana. Arabidopsis thaliana is the model plant of karyotype or cytogenetical investigation throughout the world. It is available anywhere of the world, even at the roadside, railway, rail line site, everywhere, in Bangladesh, in UK, Africa, everywhere. Weedy plants, weeds, Arabidopsis thaliana. This is our model plant. Why it is model plant? Then you should know the answer. Though it is not a cultivated species, it is a wild species.
but this species has some advantages. Primarily, advantage is that the only 10 chromosome in a cell, twice n equal to 10. If you consider karyotype analysis of yourself, you must study 23 chromosomes, 22 plus 1. Even in human, you have studied two types, X and Y. But in a bisexual flower, Arabidopsis thaliana, where twice n equal to 2 in 10, that is, you need only to measure the length, centimetric position, other characteristics, only 5 chromosomes. Only the species having minimum number of chromosomes, very important for cytological investigation, available everywhere. And its lifespan is very short, maximum 6 weeks germination to maturity. So you can grow in any time in the top, in your field, in your laboratory, in your veranda to collect the roots. It is a dicotyledon under the family Brassicaceae, not a Brassica, but the family Brassicaceae, having minimum number of chromosomes twice n equal to 10. So karyotype analysis of this species only study of 5 chromosome haploid sets. And it in genetical level, that is molecular level, very important, because in human being you should know may vary, but average base pair in your cell 3000 mega base pair. Base pair, that is one nucleotide, one nitrogenous base, sugar plus one phosphate molecule constitute a nucleotide. So in your cell, particular cell has 3100 average mega base, kilobase, then mega base pair. Rice, in rice, our staple food, just I collected in the morning. In rice, the number of megabase as compared to human being, rice around 450 megabase pair. মানুষের 3100, rice 450. Now the very two popular species or oryzes, Corpus solitudinus and Corpus capsularis. We are very unfortunate because jute is the golden fiber in Bangladesh. If it grows in Europe or America or even Australia, then you should know so many aspects, molecular aspects of this fiber yielding crop. But very unfortunate in Bangladesh. Even none of the scientists still today cannot answer why crossing between Corpus solitudinus and Corpus capsularis the hybrid become sterile. কেউ তো এখনো পর্যন্ত উত্তর দিতে পারতেছে না যে দেশি পাট তোষা পাটের ভিতরে ক্রস করলে F1 কেন ফার্টাইল হয় না, because of chromosomal disharmony between two bases, difference of karyotype of two having same number of chromosomes twice n equal to 14. Now the Corpus capsularis 14টা chromosome, Olivia 14টা chromosome, but due to karyotypic difference, two different bases. One is capsularis, another is Olivia. So from this example, now it is clear to you what is the importance of karyotype. And not only that, molecular level, the basic, that is megabase in jute, capsularis around 400 megabase. আর Olivia একটু কম 350 megabase pair আছে. Human being 3100 megabase pair. That means higher than 400
onward. But in Arabidopsis thaliana, model plant, very small number of chromosomes, where megabase pair 125 maximum 125 megabase pair, minimum number of megabase pair is present in Arabidopsis thaliana. So we can easily investigate this species, either mitosis or meiosis. Meiosis from flower and mitosis from root. Sometimes even leaves you can apply, but due to presence of you can answer, you can face a question. Why you should select roots to study different stages of mitosis? Why not younger leaves? The answer is very clear. Roots cells don't have chlorophyll. Only the leucoplast colorless. So after staining, you can easily observe the chromosome under microscope, but due to presence of chloroplast, green color, chromosomes are not distinct after staining. Due to this limitation, we select roots, not leaves. The leaves contain high percentages of chlorophyll, mesophyll tissue, pelysoid tissue, stomata. These are the limitations to study mitotic cell division from leaves. Better we select roots, either monocot or dicot. Therefore, in Arabidopsis thaliana, important model plant, এবং এটার হাইট হচ্ছে 25 থেকে 30 সেন্টিমিটার, খুব ছোট ছোট, 25 থেকে 30 সেন্টিমিটার হাইট হয়, কেউ শ্বাস করে না। এটার জন্ম ওই বীজ পাকে মাটিতে পড়ে আবার হচ্ছে। এটা অ্যারাউন্ড দ্য ইয়ার, উইন্টার সিজনে জার্মিনেশনটা কম হয়, আদারওয়াইজ এটা photo insensitive, particularly most common in July, August, at the end of summer, that is dry season. Now it is feasible, available in our roadside. Now my consideration about the construction of anidiotype of a species. আমরা karyotype characteristics তোমাদের পড়াইছি, ওই যে বেসিক ক্রোমোজোম, অ্যাবসোলিউট লেংথ, রিলেটিভ লেংথ, সেন্টোমেরিক ইন্ডেক্স, আর্ম রেশিওর উপরে ভিত্তি করে তো তোমরা ক্লাসিফিকেশন করতে, ক্রোমোজোমাল টাইপ, ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইউক্রোমাটিন, হেটারোক্রোমাটিন, স্যাটেলাইট নাম্বার, পজিশন, এটসেট্রা। এন্ড ক্যারিওলজি তো বেস্ট বিশাল টার্ম। ক্যারিওলজি হচ্ছে ডিটেল স্টাডি অফ ক্রোমোজোম অফ এ স্পেসিস। মানুষের কতটা ক্রোমোজোম আছে, কত কিলোবেস আছে, কতগুলো জিন লোকাস আছে, কোনটা ফাংশনাল, কোনটা মানে এটা সাইলেন্ট, এই সবকিছু হচ্ছে ক্যারিওলজি। ক্যারিওলজি বিশাল ইস্যু, both morphological and molecular level study of chromosome. But karyotype only we can consider morphological views. But karyology, both morphological and molecular sites to describe the chromosomes of a species is karyology. Karyology means great scientist. Joha, R.M. Joha, I met with him during my PhD program. He is an Indian, came to Bangladesh from USA. He is a USA scientist in the field of cytogeneticist. He told me that it is very unfortunate that in the world today, number of cytogeneticists are being reducing day by day. Most of the scientists are engaging in molecular science, but you can sense the length of the chromosome by cutting, shearing, or inserting a segment or gene. Any foreign DNA, you can insert for molecular technique, advanced technique, into your domestic or into your host cell. Because you have the different types of tools
to delete the segment of DNA, that is gene. What you done according to your facility. But the question, after modification of the chromosome of a species, next phase is the regular meiosis. Two homologous chromosomes will pair in meiosis in the zygote, that is zygote. Pairing start at the stage zygote, then two homologous chromosomes close association with packaging and takes part in crossing over. So without pairing of two homologous chromosomes, meiosis is irregular and that result to produce sterile gamete. কাজেই তোমরা যাই কিছু করো না, it is not your control. Say chromosome number 3 of rice A, 3A and another 3A. 3A homologous. You are changing the 3A chromosome. That is not enough. You are changing the another 3A chromosome because it is not yourself. It is the physiological process. So it is, you are not concerned. You are inserting the gene from foreign source, but you are not sure. Say length of a 3A chromosome is 0.5 micron. You are inserting a particular gene at 0.02 micron distance. মানে 0.02 micron যে তুমি একটা জিন ঢোকালে, another homologous chromosome you cannot never, no technique is available in the world to add same segment at the same distance to maintain the equal length of the two chromosomes. কি হচ্ছে? আচ্ছা, two chromosomes. So it is arbitrary. It is not your control. একটা ক্রোমোজোমে তুমি একটু জিন ঢুকাইছো, আরেকটা ক্রোমোজোমে ঢুকবে এটা শিওর না। এরকম কোনো টেকনোলজি, তুমি তো ক্রোমোজোম ঘাট ধরে করতে পারো, এটাতে সিজার করে বাচ্চা বাই করা না। It is living material. It is not your control. So your insertion is arbitrary, your assumption. But after insertion of segment or in DNA, you have to come in the proper biological process to produce fertile gamete through meiosis. কাজে তোমরা যত বড় সায়েন্টিস্ট হও, পৃথিবীতে অনেক অনেক মলিকুলার লেভেলের কাজ কত হচ্ছে, কিন্তু কোন ব্যাচার আজ পর্যন্ত ক্লেম করছে যে এই মলিকুলার সেন্সকে আমি ভ্যাটরে দিছি? কই, এক্সেপ্ট ওই যে কিছু বিটি কটন আনছে, তাও তো বিটি কটন এখন নতুন ওগুলা পোকা চলে আসছে। ন্যাচারাল ডিস্টারবেন্স, maximum cases it is deleterious, not beneficial. But today in the world, scientists are analyzing, cutting, shearing, changing the gene sequence of a patient. Ultimately result the sterility problem in gametes. So again we have to back the traditional way is the morphological feature study of chromosome. রাজশাহী ইউনিভার্সিটি একজন টিচার, নাম করা সায়েন্টিস্ট, ওনার সাথে একদিন জুবেরি হলে আমার দেখা, উনি বোটানি। তো উনি হাট চাইতে ওখানে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ওদের বড় বড় পুরোই গাছ আছে শিল করে, যে বাবু আপনার যতই সায়েন্টিস্ট হন, যাই কিছু করেন, আপনি এরকম একটা পুরোই গাছ বানাইতে পারবেন জেনেটিক মডেলিং করে? এটা বাই নেচার। আপনি এটাকে নষ্ট করতে পারেন, কিন্তু আপনার অ্যাবিলিটি নাই এরকম একটা এই শত বৎসরের এত 10 ফুট তার বের করে গাছ তৈরি করা হয়েছে। কাজেই দুঃখ আমাদের এই এগ্রিকালচারাল ফিল্ডে। মলিকুলার সায়েন্সে, মেডিকেল সায়েন্সে ঠিক আছে, বিকজ ইন মেডিকেল সায়েন্স পার্টিকুলার জিন ইজ কনসার্নড ফর পার্টিকুলার ডিজিজ। করোনা ভাইরাস, আরএনএ ভাইরাস, এটা মডিফিকেশন হচ্ছে বাই মিউটেশন হচ্ছেই। এটা স্পাইক প্রোটিন তৈরি করে সুচালু, যতদিন যাচ্ছে ওইটা মডিফিকেশন হইয়া ভোতা হয়ে যাচ্ছে। ভোতা হয়ে গেলে তখন সাপে সিরিয়ে বাইরে যাচ্ছে, ইনফেকশন বেশি করতেছে, কিন্তু সেলের ভিতরে পিঞ্চিংটা বেশি কম হচ্ছে, এই জন্য রোগী মারা যাচ্ছে কম, কিন্তু ইনফেকশন বাড়তেছে। এই আরএনএর এগেনস্টে আর একটা আরএনএ প্রোটিন তৈরি করবে, এটা অ্যান্টিজেন। যেটা করোনা ভাইরাস যেটা মানে ইনফেকশন করে তার নাম হচ্ছে অ্যান্টিজেন। এই অ্যান্টিজেনের এগেনস্ট অ্যান্টিবডি তৈরি করবে আর একটা ভাইরাস দিয়া,
অ্যাডিনোভাইরাস, সেই প্রোটিন ওই প্রোটিনকে ম্যাচিং করে ওটাকে ডিস্ট্রয় করবে। এটা তো এটা সম্ভব, কিন্তু রাইসের ক্ষেত্রে তো ক্যারেক্টার তো তোমার মনোজেনিক না, এটা কন্ট্রোল বাই হিউজ নাম্বার অফ জিনস in plant kingdom. So this is the difficulties of molecular site. Therefore, we should back to our karyotype analysis of a species, which is the traditional science. You cannot ignore. However, we discuss some relevant or not irrelevant things here. Now, how will you construct ideogram of a species? Say, ক্রোমোজোম ফর্মুলা, জাস্ট এখানে ক্রোমোজোম ফর্মুলা তোমাদের একটু জানতে হবে। তোমাদের যেমন আমি লেখি, তোমরা ওটা যারা শুনতেছো, মানুষের ক্ষেত্রে n = 23, এটা ফিমেলই ধরলাম, ফিমেল। তাহলে আমি যদি 23-এ ধরি 14টা M, মানে 14টা ক্রোমোজোম মেটাসেন্ট্রিক, প্লাস 5টা SM, 5টা সাবমেটাসেন্ট্রিক, 14 × 5 = 17, আর 4টা সাব ST, ছোট M মানে মেটা, ছোট SM মানে সাবমেটা, ছোট ST সাবটেলো। 14টা হলে মেটাসেন্ট্রিক, 5টা হচ্ছে সাবমেটাসেন্ট্রিক, 14 × 5 = 19, আর 4টা হচ্ছে মনে করো সাবটেলোসেন্ট্রিক। যদি সাবটেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম সংখ্যক, এটা হলো ক্রোমোজোম ফর্মুলা বলে, এটা হলো 23 তুমি পেসিস। তবে একটা মনে রাখা যে তোমাদের কোশ্চেন থাকতেই পারে, যেহেতু দীর্ঘদিন যাবত তোমরা লেখাপড়া মানে কাছে আসতে পারো নাই, এটা কি আর করা যাবে, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে কবে যে করবে কি করে এটা সেটাই জানি যেরকম অবস্থা। কাজেই ক্রোমোজোম ফর্মুলা আবার মনে করে না যে আমার ক্রোমোজোম ফর্মুলা সাথে আমার সব বাইরের ক্রোমোজোম ফর্মুলা একই রকম হবে। নাম্বার অফ ক্রোমোজোম ঠিকই আছে, তোমারও 23টে আছে, n = তোমার ভাইয়েরও 23টে আছে, তোমার বোনের বা তোমার আত্মীয়রও ফিমেল হইলে পারে 23টে আছে, একটা এক্স আছে। তোমার ক্ষেত্রে 2 ধরনের আছে, 22 + X and 22 + Y, মানে গ্যামেটিক ক্রোমোজোম সংখ্যা 23। কিন্তু তোমার যদি 14টা মেটাসেন্ট্রিক থাকতে পারে, তোমার ভাইয়ের হয়তো 15টা থাকতে পারে, বিকজ metacentric or submetacentric, sometimes in living being metacentric chromosome may turn into submetacentric because of coiling condensation of the DNA in a particular arm. You know there are 2 arms. একটা ক্রোমোজোম সেন্টিমিটারের বাইরে 2টা বাহু আছে, এই বাহুতে যদি ক্রোমোজোম বেশি প্যাচ খায়, কন্ডেনসেশন বেশি হয়, এই বাহু দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে, ছিল মেটাসেন্ট্রিক, এটাও যা এটাও তা, এটা প্যাচ খেয়ে কোনো কারণে এটা কুচকে গেছে, সিঙ্কেজ হয়ে গেছে, তখন এটা সাবমেটা হবে। আর এটা রিল্যাক্স কলিং হয় তাহলে তো মেটা হয়ে যাবে। এটা আমরা চেঞ্জেবল, মেটাসেন্ট্রিক কখনো সাবটেলো হবে না, মনে রাখবা। সাবমেটা মেটা হইতে পারে, সাবটেলো টেলো হইতে পারে, কিন্তু সাবটেলো দেখে মেটা হবে না, due to depends upon the coiling condensation of the chromosome. কাজে কারো হয়তো 15টা মেটাসেন্ট্রিক, কারোটা 14টা মেটাসেন্ট্রিক হইতে পারে, এটা কনস্ট্যান্ট না যে হিউম্যান বিং মানেই যে 15টা মেটাসেন্ট্রিক, রাইস মানেই যে n = 12, হয়তো 7টা M, 7টা মেটাসেন্ট্রিক প্লাস 4টা SM আর একটা ST, এটা 12, 7টা মেটা, 4টে সাবমেটা, একটা সাবটেলো। আবার অন্য এটা মনে করে যে এটা কালো জিরাতে আছে, কালো জিরা এটা আছে, আর আটা আছে হয়তো 8টাই মেটা, 4টা সাবমেটা, এখানে কোনো এখানে 12টা, এখানে সাবটেলো নাই, এটা হয়তো বিনিধান 28। কাজে এই অরাইজার ছাটাইবা, এই যে কালো জিরা অরাইজার ছাটাইবা, ওই যে আমার বিনিধান 28ও অরাইজার ছাটাইবা, কিন্তু 12টা ক্রোমোজোম সবই আছে, কিন্তু সবারই কিন্তু একই ইকুয়াল নাম্বার অফ মেটা আর সাবমেটাসেন্ট্রিক হয় না, এটা ভেরি করে। কন্ডেনসেশন, শিঙ্কেজ, কয়েলিং, স্পাইরালাইজেশন অফ দ্য ক্রোমোজোম। তাও আবার এটা তোমাদের তথ্য দিলাম। এখন আমাদের মূল কথা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে একটা ইডিওগ্রাম তৈরি করব, তাই না? ইডিওগ্রাম তৈরি করার জন্য তোমার কিছু রুল ফলো করতে হবে। রুলটা কি, যে
তোমার আগে ক্রোমোজোম গুলো অ্যারাবিডপসিস থেলিয়ানা, এখানে টুয়াইস এন ইকুয়াল টু 25, সরি 10, এন ইকুয়াল টু 5। 5টা হলেই যথেষ্ট, আগেই বলছি এখনো বলতেছি, 5টা 10টা দরকার নেই, কারণ এইচ অ্যান্ড এভরি ক্রোমোজোম হ্যাজ এ হোমোলোগাস পার্টনার। কাজে একজনকে 2 বোন যদি যমজ হয়, একজনের জানলেই হবে যে তার কালার, চেহারা, নাক কিরকম, চোখ কিরকম। আমাদের সাথে মনোশ্যাম আর ঘনশ্যাম 2 ভাই ছিল, বিএসসি যেমন আসছে পড়তো আমাদের সাথে। এটা কনফার্মেশনের জন্য বিধানবাবুর সাথে আলাপ করতে পারো। তো মনোজ হলো বিআইতে চাকরি পেলো, সায়েন্টিফিক অফিসার। আর ঘনজ চাকরি পেল না, ঘনজ চলে গেল অস্ট্রেলিয়াতে। ট্রু। ঘনজ যাওয়ার পর ওর পাসপোর্টটা ছেড়ে দিল মনোজকে, একই পাসপোর্ট। আবার পরে ও মনোজ কিন্তু ওই পাসপোর্টে চলে গেল অস্ট্রেলিয়া। মানে একবার মনোজ হইলো, আর তার ঘনজ মনোজ হয়ে গেল। নাও 2 brothers are living in অস্ট্রেলিয়া। তার দুটি হোমোলোগাস এরকম। কাজে তোমার এখানে 2 n equal to 10 থাকলেই তোমার n equal to 5টা হলেই হবে। আচ্ছা, আমার কথা কি তোমরা বুঝতে পারতেছো নাকি? ও ছাত্র ছাত্রী, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। বুঝলে ভালো, নাহলে আমার পরিশ্রমী ব্যথা। তাহলে দেখলাম যে n equal to 5, মডেল ব্যান্ড সংখ্যা, নাম্বার অফ ক্রোমোজোম খুব কম। এক্ষেত্রে মনে করো যে তিনটা আছে মেটাসেন্ট্রিক, এম মানে 3টা মেটাসেন্ট্রিক, একটা আছে সাবমেটাসেন্ট্রিক 4টা, আর একটা আছে ওটাও মেটা, কিন্তু ওখানে আবার একটা স্যাটেলাইট আছে, এই জন্য এস এ টি লাগাই দিতে হয় ব্র্যাকেট দিয়া। 1m ব্র্যাকেটে বড়তের এস, বড়তের এ, বড়তের টি। স্যাট মানে কি, ওই ক্রোমোজোমটার ভিতরে স্যাটেলাইট আছে, যেহেতু একটা সেটে একটা করে স্যাটেলাইট থাকবে। কাজে আমাদের অ্যারাবিডপসিস থেলিয়ানাতে n equal to 5, তার 3টে হচ্ছে মেটাসেন্ট্রিক, আসলে 4টে মেটাসেন্ট্রিক, একটা মেটার ভিতরে আবার স্যাটেলাইট আছে, ও আবার জাত আলাদা। ওইটাকে আমরা লিখবো 1m ব্র্যাকেটে সেট, এস এ টি সেট, আর 3টে আছে সাব মেটাসেন্ট্রিক। তাহলে এইটা হলো ক্রোমোজোম ফর্মুলা অফ অ্যারাবিডপসিস থেলিয়ানা, ধরলাম। এখন ক্রোমোজোমের লেন্থ আমি 5টা ক্রোমোজোম, 1, 2, 3, 4, 5টা ক্রোমোজোম। 1 নম্বর ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 0.05 মাইক্রন, 5 দেই, 0 দরকার নেই, 0.5 মাইক্রন। 2 নম্বর আমাকে তোমাকে ধরে নিতে হবে ক্লাসে পরীক্ষায়, 2 নম্বর হচ্ছে 0.6 মাইক্রন, যদি এত বড় লেন্থ হয় না তো বোঝানোর জন্য। 3 নম্বর ক্রোমোজোম 0.2 মাইক্রন, 4 নম্বর ক্রোমোজোম 1 মাইক্রন, 5 নম্বর ক্রোমোজোম হয়তো 4 মাইক্রন, 0.4 মাইক্রন। তাহলে আমাদের 1 ছিল মেটা, 2 ছিল মেটা, 3 নম্বর ক্রোমোজোম মেটা, 4 নম্বর ক্রোমোজোম ছিল সাবমেটা, আর 5 নম্বর ছিল মেটা প্লাস সেট, মেটাও ছিল সেটও ছিল, এম ব্র্যাকেটে এস এ টি। এই আমাদের 5টা ক্রোমোজোম আমরা স্টাডি করলাম। 4টা হলো মেটাসেন্ট্রিক, এটার ভিতরে আবার টেলো আছে, স্যাটেলাইট আছে। তাহলে আমরা এই পেয়ে গেলাম ক্রোমোজোমের লেন্থ, মাপলাম মাইক্রোস্কোপ থেকে। এখন আমরা কনস্ট্রাকশন করব ইডিওগ্রাম অফ দ্যাট অ্যারাবিডপসিস থেলিয়ানা। কিভাবে করব সেটি আমরা দেখাচ্ছি, ভেরি ক্লিয়ার। একটা নাও ওয়াই অ্যাক্সিস, একটা নাও এক্স অ্যাক্সিস। ওএক্স হলো আপনার হলো বাম ডান দিকে, আর ও ওয়াই হলো উপর দিকে, ওয়াই এক্স। উপর দিকে হলো ওয়াই অ্যাক্সিস, এইদিকে নেগেটিভটা দরকার নেই, 4টে কোয়াড্রেন্ট আছে, জিওমেট্রিতে তোমরা পড়ছো। ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টই কনসিডার করো, ও এক্স আর ও ওয়াই, অল ভ্যালুস আর পজিটিভ। জ্যামিতিতে ভালোই পারতাম কোনো এক সময়, মানুষের মনের আশা পূর্ণ হয় না। চাইছিলাম তাহলে ফিজিক্সে অনার্স মাস্টার করবো, বাপে কয় যে এটা পড়ে ভাত নাই, খাবার নাই, কি করবি না করবি। তা যাই হোক, এখন তো কোনো কিছুতেই কিছু নাই, কি যে হবে না হবে তাও জানি না। বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আসলেই খুবই দুর্বিষহ। ঝড় যখন হয় তখন মানুষ আল্লাহ আল্লাহ করে, ভগবান করে। ঝড় যখন চলে যায় তখন বোঝে যে কত ক্ষতিটা হলো। করোনার এখন ঝড় চলতেছে, এই করোনা একদিন ভ্যাকসিন আসবে, একদিন নির্মূল হবে, তখন রাষ্ট্র, ব্যক্তি, সমাজ চিন্তা করবে আমার কি ক্ষতি হলো, তখন ক্ষতিটা বোঝা যাবে। পৃথিবী দাঁড়াতেই পারবে না সেই আগের অবস্থায়।
দাঁড়ানো পৃথিবীর পক্ষে খুবই কষ্টকর। এই যে আবার সেই পার্সোনাল রেফারেন্স, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। ইউকের মতো রাষ্ট্র যেখানে ওরা 65,000 স্টুডেন্ট থেকে 8,000 স্টুডেন্ট নিচে আর কি, ওয়ার্ল্ডে এক একটা ডিপার্টমেন্টের 40 জন করে। ওয়ান অফ দেম মাই স্টুডেন্ট, মাই সান, হি উইল গোয়িং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দিস মান্থ। প্রথমেই লেখছে যে, হ্যালো প্রতীক, উই আর এক্সট্রিমলি সরি, ডিউ টু COVID-19 উই ক্যান নট অ্যালাউ offer you any scholarship in this year. Please excuse us. And you are welcome to Manchester University to study medical microbiology. এবং প্রতিদিনই মোবাইল করতেছে, তোমার প্লেনের টিকিট কবে, তুমি কবে আসবা, তুমি তোমার রুম দেওয়া হয়েছে, তুমি 3 তলার আল বার্গি হলের 22 নম্বর কক্ষ, কি 22 নম্বর কক্ষ 3 তলা 3 নম্বর লেনের, তোমার জন্য থালা বাসন সব ঠিক আছে, তোমার ক্লাসমেট একজন আইসে হইলো কি নিউজিল্যান্ড থেকে আসে, সে খুব ভালো ফিমেল ক্যান্ডিডেট, হ্যান ত্যান বলতেছে আর কি। তাই উদ্দেশ্যটা কি? দে উইল গেট দ্য মানি অ্যাবাউট 35 লাখ টাকা। দিস ইজ দ্য রিয়েল সিচুয়েশন। যদি আমেরিকায় না বাঁচতে পারে আমাদের মতো দেশ, এই দেশ কেমনি করে টেকবে? কোথায় চাকরি কে কাকে দেবে? কি হবে দেশের অবস্থা? এটা খুব ক্রিটিক্যাল। যেটুকু উদ্যোগ করলাম এটা এক্সপান্স করে দিয়ে জাস্ট বলার কথা বললাম। তবে আমেরিকাটা ভিন্ন। আমেরিকা হচ্ছে যে ওরা, আমেরিকার আমি তো এখন দেখি আমেরিকাতে তোমার পয়সা নাই, তুমি এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে এই নাচানাচি করতেছে আফ্রিকান মেয়েগুলো, মানে উলঙ্গের কাছাকাছি একটা গান টান গাইলো, এই কিছু টাকা দিল, মানে মডার্ন ভিক্ষুক আর কি, বহু লোক স্কিল দেখাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু এরকম অবস্থা নাই। যাই হোক, বাংলাদেশের অবস্থা কি, সব দেশের অবস্থা খুব খারাপ। ঘুরে দাঁড়াবে ভারত, কিন্তু মানে ওদের কি, ভারতে কিছু লোক আছে আগের থেকে না খায় মরে, আদিবাসী, ভাত পায় না, শিক্ষা নাই, ব্যবস্থা নাই। আবার সেই আমাদের এটার মতো ধনী লোক আছে, প্লেন আছে পার্সোনাল, ওই যে কি মুখ নায়ক নায়িকারা আছে, তাদের পয়সার অভাব নেই। কিন্তু ভারত হচ্ছে ডাইভার্সিফাইড, তো অনেক লোক আছে না খেয়ে থাকলে ওদের ওইটি অভ্যাস, ওরা সার্ভাইভ করবে। কিন্তু আমাদের দেশে মানুষ, আমরা তো একটা পয়সা হলে জিন্সের প্যান্ট করি, মোবাইল চেঞ্জ করি, আমাদের তো ফ্যাশন হয়ে গেছি, আমার তো কষ্ট শিখে উঠতে হবে। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি। আমাদের একটা ফুড হ্যাবিট, আমাদের মেন্টালিটি চেঞ্জ করতে হবে, না কিন্তু আমাদের পক্ষে খুব কষ্টকর আগামী দিনগুলোতে সার্ভাইভ করা, এটা খুব কষ্টকর, মানে যে অবস্থা। এবং ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট আমি তো আলাপ করি, সালার পাবলিকেশন কি কঠিন কঠিন, কিন্তু পরে কি ফুল শার্ট পরে আর অন করা, পায়ে স্যান্ডেল, প্রফেসর নাম করা। আর আমাদের বাবা শীতকাল আসতেছে না, দেখবে যে প্রতিটা প্রফেসরের গায়ে কোট টাই টুই হ্যান ত্যান, এগুলো করে লাভ আছে? দেশ যদি এগিয়ে নেয় তো তোমাকে এগিয়ে নিয়ে লাভ নাই। তো যাই হোক, শিক্ষক মানুষ তো এগুলো চলে আসে। এখন আমরা আসি, আমাদের যেহেতু সময় কম, অনেক পয়সা খরচ করে ক্লাস করতেছো, ইডিওগ্রাম করবা। এখন তোমাদের সেট ক্রোমোজোম, এটা স্পেশাল ক্রোমোজোম, এটাকে ডাইনে রাখতে হবে, সবার ডাইনে, সবার ডাইনে। হ্যাঁ প্লিজ বলো বাবা। সব হ্যাঁ বলো। ভার্সিটি গুলাতে স্যার জিবি স্যার ফ্রি দিচ্ছে। ও জিবি, হ্যাঁ আমরা তাহলে প্রশান্তকে বলবো যে তোমাদের এটা যাতে ফ্রি, আসলে কে কে কথা তো বলে সবাই, শুধু মানে দেওয়া হবে ব্যবস্থা না হচ্ছে, এই করতে করতে মানে আমাদের দেশে কার্তিকে জ্বর হয়েছে। কার্তিক বলতেছে মা মুড়ি খাবো, তা মুড়ি যখন খাবি, ধান ভিজেই, তারা ধান ভিজে সিদ্ধ করবো, তারপরে মুড়ি ভাজি তৈরি দেবো। তা কার্তিক বলতেছে মা তুমি ধান ভিজাবা, সিদ্ধ করবা, তারপরে মুড়ি ভাজবা, কতদিন তো আমি মরেই যাবো, তোমার মুড়ি খাবে কেরা? বাংলাদেশে এরকম আর কি। ইনস্ট্যান্ট এই যে কল্যাণী ইউনিভার্সিটি পাশের দেশ, কল্যাণীতে মমতা ব্যানার্জি বলছে যে কতগুলো স্টুডেন্টের অ্যান্ড্রয়েড সেট নাই, কতগুলো স্টুডেন্টের ডাটাবেস করার টাকা নাই, তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের লিস্ট করে দিচ্ছে, সাথে সাথে অ্যান্ড্রয়েড সেট এবং তাদের মোবাইলে টাকা দিয়ে দিচ্ছে। 100% ছেলে এক্সেপ্ট ইল তারা পার্টিসিপেট করতে অনলাইন ক্লাস। আমাদের দেশে তো সে অবস্থা নাই। তা কোথেকে যাবো না। এখন আমরা যেটা স্যাটেলাইট ছোট হোক বড় হোক, আমাদের প্রথম রুল, কিপ দ্য স্যাটেলাইট ক্রোমোজোম টু দ্য রাইট অফ দ্য ইডিওগ্রাম, রাইট পজিশন, সবার ডাইনে রাখতে হবে, ওটা জাত আলাদা। তাহলে কিভাবে রাখবা?
ওটা মেটাসেন্ট্রিক। একটা ক্রোমোজোম আঁকলাম, আঁকার পরে ওইটা মেটা দিলাম, মেটা মানে একটা দাগ দিয়ে দেখাইলাম যে এটা মেটাসেন্ট্রিক। এই এবং সাথে আমি এটা কি দিচ্ছি, এটা ছবি আঁকছি দেখো, এখানে বোঝা যায় কিনা, এই যে একটা ক্রোমোজোম, একটা বাহু, উপরে একটা বাহু, মাঝখানে একটু কালো চিহ্ন দিলাম বা ক্রস করে দিলাম, এটা বোঝা যাচ্ছে যে দুইটা ক্রোমোজোমের বাহু দৈর্ঘ্য, ক্রোমোজোমটা বাহু দৈর্ঘ্য সমান। মানে এই দিকে টাকলা, মাঝখানে একটু ছোট করে দিলা, আবার আঁকলা, মাঝখানে ক্রস দিয়ে দিলা, দুইটা বাহু দিয়ে দিলা, তার মানে এটা মেটাসেন্ট্রিক। মাথায় একটা পুটলি দিলা, পুটলি মানে এটা হচ্ছে স্যাটেলাইট, পুটলিটা মানে স্যাটেলাইট। এইভাবে তুমি তাহলে নিচে রাখবা এম, এম প্যাকেটে সেট, মানে কি, এই ক্রোমোজোমটা স্যাটেলাইট ক্রোমোজোম, দিস ক্রোমোজোম হ্যাজ স্যাটেলাইট এন্ড ইট ইজ টাইপ হচ্ছে মেটাসেন্ট্রিক। এটা এক্স অক্ষের উপরে রাখলাম, এক্স অক্ষ আছে, এক্স অক্ষের উপরে আমরা রাখলাম। তাহলে প্রথম রুল গেল কি, keep the satellite, but satellite chromosome should be kept to the right side of the diagram. সবার ডাইনে রাখতে হবে। হ্যাঁ, বাসা বাড়িতে যাদের মানে মানে দেখা যায় যে গরিব মানুষ, বিশাল খাট অতীত আছে, তার যার মানে বয়স্ক বাচ্চাগুলোর ভিতরে ঢোকাইয়া বড়জন বাইরে থাকে, যে পড়ে গেলে যাতে পড়ে না যায়। ঠিক সেমনি স্যাটেলাইটটা ডাইনে রাখতে হয়। স্যাটেলাইটটা ক্যারেক্টারিস্টিক, একটা স্যাটেলাইট মানে এই ক্রোমোজোমটার যদি আর একটা হোমোলোগাস পেয়ার আছে, তার মানে এটা ডিপ্লয়েড। আর দুইটা স্যাটেলাইট যদি শো করো, মানে এখানে ক্রোমোজোমটা মানে প্রেসিডেন্ট টেট্রাপ্লয়েড, দুটো হ্যাপ্লয়েড সেট নিছো, এটা ডিপ্লয়েড। একটা স্যাটেলাইট মানে ডিপ্লয়েড, দুইটা স্যাটেলাইট মানে টেট্রাপ্লয়েড, তিনটে সেট হ্যাপ্লয়েড ড্র করো তাহলে এটা হেক্সাপ্লয়েড। মডার্ন উইথ তিনটে স্যাটেলাইট। বাকি রইল ক্রোমোজোম কয়টা? চারটা। বাকিগুলো অ্যারেঞ্জ দ্য ক্রোমোজোম ফ্রম longest to smallest, starting from right to the left. বাকি চারটে ক্রোমোজোম you should arrange longest to the smallest from right to left side. আমরা ছোটকালে পড়ছি না, মানে ছোট থেকে বড় লিখতাম, ছোট থেকে বা বড় থেকে ছোট, একদম ছোট ক্লাস, মানে ছোটকালে দেখতাম, মানে ছোট থেকে বড়। এখানে তা না, বড় থেকে ছোট সাজাতে হবে। স্যাটেলাইটের পাশে থেকে হবে সবচেয়ে বড়টা, তারপরে ছোটটা, তারপরে তার ছোটটা, আস্তে আস্তে জিরোর কাছে আসতে হবে। এইভাবে পাঁচটা। তাহলে আমাদের তোমাদের ছবি আছে, আমরা স্যাটেলাইটটা রাখলাম সবার ডাইনে, ওটা তো মার্কা মারা। পরে দেখো চারটে ক্রম 0.5, 0.6, 0.2, 0.1। তাহলে এখন কোন ক্রোমোজোমটা বসবে? এক নম্বর হচ্ছে 0.5, দুই নম্বর হচ্ছে 0.6, তিন নম্বর হচ্ছে 0.2, আর চার নম্বর হচ্ছে 0.1। তাহলে কোনটা বসবে এখন? 5, 6, 2, 1 কোনটা যাবে? 0.6। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, একটা 0.6। থ্যাংক ইউ, জয় যুক্ত হয়েছে, এটা সংসদের মতো আর কি। 0.6 যেহেতু সবচেয়ে বড়, ওর পাশেই 0.6 রাখলাম। 0.6 কোন ধরনের ক্রোমোজোম? মেটাসেন্ট্রিক। তাহলে মেটাসেন্ট্রিক মানে কি, উপরে বাহু যা থাকবে নিচের বাহু তাই থাকবে। মাঝখানে একটা ক্রস চিহ্ন দেখলাম, এটা ক্রস দিয়ে বোঝাবো হলো আমার একই প্লেনে আছে, এটা হলো সেন্টোমিয়ার। তাহলে এই যে মেটাসেন্ট্রিক আসলাম, এটা হলো মেটাসেন্ট্রিক, এটা লেংথ। আবার এইদিকে মেটাসেন্ট্রিক। তারপরে কয় নম্বর ক্রোমোজোম বসবে? 6 চলে গেল। 6 পরে 5 কি আছে? 1 নম্বর। 5 তার থেকে ছোট, 5 মেটাসেন্ট্রিক, এটা খাটো হবে, 5 মেটা হবে, খাটো হলো, এটাও মেটাসেন্ট্রিক। 5 পরে থাকে হলো 2, 2 হলো আপনার হলো 3 নম্বর ক্রোমোজোমটা, এটাও মেটাসেন্ট্রিক, এটাও রাখলাম মেটাসেন্ট্রিক, এইভাবে রাখলাম 2, এটা মেটাসেন্ট্রিক। এবং সবচেয়ে ছোট হলো সাবমেটা, হলো 0.1। এটা সাবমেটা কি, একটা বাহু থাকবে একটু বড় আর একটা থাকবে একটু ছোট। তাহলে একটা বাহু একটু বড় করে রাখলাম, আরটা হলো একটু ছোট করে রাখলাম, আঁকার পরে আমরা এটা সাবমেটা করলাম। এটা নিচে লিখলাম, নিচে লিখতেছি এসএম 1 নম্বর, এক্স অক্ষ বরাবর, এক্স অক্ষের বরাবর লিখলাম। 2 নম্বর এম, 3 নম্বরটা এম, 4 নম্বরটা এম, 5 নম্বরটা এম ছিল কিন্তু সেটা সেফ। আর এইদিকে আমরা ঘর দেবো ওয়াই অক্ষ বরাবর। ওয়াই অক্ষ বরাবর কি আঁকবো? 0 আছে, 0.1 মাইক্রন, 0.2 মাইক্রন, 0.3 মাইক্রন, 0.4 মাইক্রন, এইভাবে কত দূর যাবো? 0.6, কারণ 0.6 এর উপরে নাই, 0.6 মাইক্রন পর্যন্ত রাখবো। একদিকে আমরা ওয়াই অক্ষ বরাবর দেখবো লেংথ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6।
আঁকলাম, ওয়াই বরাবর লেন্থ মাপলাম, আর এইদিকে বরাবর ক্রোমোজোম টাইপগুলো দিলাম এবং ছবিগুলো দিলাম। এরকম ছবি দিলাম। এই ছবি দিলেই মোটামুটি আমাদের একটা ক্যারিওটাইপ আমরা পেয়ে গেলাম, অ্যারাডোপসিস থ্যালিয়ানা। এইভাবে তুমি রাইসের করতে পারবা, তুমি হুইটের করতে পারবা, মেজের করতে পারবা। তাহলে আমাদের এখানে রুল কাটা, রুল হচ্ছে 3টা। 1 নম্বর রুম, 1 নম্বর অ্যান্সার। মেয়েরা কিছু কথা বললো, ছেলেরা তো ভালোই বলতেছে। অনেকে দেখা যাচ্ছে চৈত্র মাসে কোট গাই দিতে ভালো। এটা তার তোমার ফিজিক্যাল ভিউ না, এটা তুমি হয়তো কোনো জায়গায় এই সামনে ধরছো। অয়েল ভালো। সবচেয়ে যেটা স্যাট ক্রোমোজোম bearing satellite, maybe submeta meta must keep in the right side of the diagram. Number 2, arrange all other chromosomes starting from the highest to the lowest, from right to left direction. বাকিগুলো ছোট বড় থেকে ছোট সাজাবা, ডান দিক থেকে বাম দিকে আসবা, মানে এক্স অক্ষের ডান দিক থেকে বাম দিকে আসবা। এক্স অক্ষ নির্দেশ করবে তোমার টাইপ, মেটা সাব মেটা কি, আর ওয়াই অক্ষ হলো লেংথ অফ দ্য ক্রোমোজোম 0.2 0.3, and number 3, all centromere will keep in the same plane. প্লেন মানে কি? একই তলে রাখতে হবে। তোমরা জানো জিওমেট্রিতে পড়ছো যে একটা বিন্দু দিয়ে অসংখ্য তল আঁকা যায়। একটা তল যদি ব্লেড মনে করো এরকম, তাহলে তোমার এই কাগজটা যদি মনে করো যে একটা প্লেন, এটা প্লেন একটা তল, তাহলে সমস্ত সেন্টিমিটার একটা তলে থাকবে, অন্য তলে রাখা যাবে না। 3 ডাইমেনশন ফিগার করলে এটা ভালো বোঝা যেত। কাজে all centimeters will keep in the same plane, and satellite bearing chromosome should keep in the right. Other chromosome will arrange from right to left direction, starting from the highest to lowest. এইভাবে তুমি ক্যারিওটাইপ আঁকতে পারো একটা পেসিসের। আমরা যেটা এখানে দেখালাম সেটা হচ্ছে অ্যারাবিডোসিস থ্যালিয়ানা মডেল প্ল্যান্ট, যার মাত্র 120 মেগা বেস পেয়ার আছে, যার জীবন চক্র মাত্র 6 সপ্তাহ, যার হাইট 20 থেকে 25 সব জায়গায় পাওয়া যায়, এবং এই নিয়ে প্রচুর ইনভেস্টিগেশন করা হয়েছে। কাজে আজকে তোমাদের আগামী ক্লাসের পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা যদি আমি যদি সুযোগ পাই, আমি নেটেও কুইজ নিয়ে দিতে পারি, যদি অ্যালাউ হয়, যদি সিস্টেম জানা থাকে। Otherwise, when you come in the offline system, that is in front of us, এটা কিন্তু পরীক্ষা থাকবে, বোথ থিওরি, প্র্যাকটিক্যাল and কুইজ, midterm. Construct and what do you mean by karyotype? Difference between karyotype and ideogram. What are the rules needed to construct an ideogram of a species? কি কি rule আছে? And construct an ideogram of the model plant, Arabidosis thaliana. Or another question হতে পারে, why is Arabidosis thaliana is called a model plant? These are the question of karyotype analysis. হ্যাঁ বলো, আমার কথা শেষ, এখন তোমাদের কথা শুনি। তোমরা বলো, আমার অ্যাটেন্ডেন্স ভালো দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, অ্যারাডোপসিসের ক্ষেত্রে n = 5, মানে হ্যাপ্লয়েডের ক্ষেত্রে আমরা ইডিওগ্রামটা করলাম। যদি স্যার ডিপ্লয়েডের ক্ষেত্রে করতে চাই, দ্যাট মিন্স 2n = 10। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে স্যার কিভাবে হবে? 5টা যদি মাপতে পারো 10টাও তো মাপতে পারবা, তাহলে পাশাপাশি দিবা। যদি মনে করেন 10টা দেখাতে চাই, সেম থাকবে। হ্যাঁ রুল সেম, তখন দুইটা স্যাটেলাইট থাকবে, একটা জায়গায় দুইটা স্যাটেলাইট দেখতে হবে, দুইটা মেটাসেন্ট্রিক, দুইটা 0.66 করে দুইটা পাবা, দুইটা পাশাপাশি দিবা। ওকে স্যার, বুঝছো তো? জি স্যার। তুমি জোড়া জোড়া দেখাইতে পারো, স্যার কোশ্চেন একটা করে দেখাতে পারো, এটা সমস্যা না। স্যার কোশ্চেনগুলো আরেকটু রিপিট করলে ভালো হতো। Karyotype কাকে বলে? What does mean by karyotype? What are the criteria of a karyotype of a species? কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে? 7টা ক্রাইটেরিয়া বলছি না আমি? জি স্যার। বেসিক ক্রোমোজোম, অ্যাবসলিউট লেংথ, রিলেটিভ লেংথ, আর্ম রেশিও, সেন্টিমেট্রিক ইনডেক্স, ডিস্ট্রিবিউশন অফ ক্রোমাটিন, হেটারোক্রোমাটিন, স্যাটেলাইট পজিশন, নাম্বার, এগুলো বলছি তো। তারপরে ক্যারিওটাইপের সাথে ডিফারেন্স বিটুইন ইডিওগ্রাম, ইডিওটাইপের সাথে ক্যারিওটাইপ, ইডিওগ্রামের কি ডিফারেন্স আছে বলেছি। তোরা এখন বুঝতে পারতেছো। ক্যারিওটাইপ হ্যাপ্লয়েড সেট স্টাডি করা, তখন ওই স্টাডিতে তুমি গ্রাফে নিয়ে যাবে, সেটা হচ্ছে ইডিওগ্রাম। ইডিওগ্রাম করতে কিছু রুলস আছে। কয়টা রুল বলছি? 3টা। একটা হচ্ছে তোমার হলো 1 নম্বর রুল হচ্ছে তোমার ওই যে স্যাট ক্রোমোজোমটা ডাইনে রাখো, আর বাকি ক্রোমোজোমগুলো বড় থেকে ছোট সাজাও। এক্স অক্ষ থাকবে টাইপ অফ ক্রোমোজোম, মেটা সাব মেটা, আর ওয়াই অক্ষ থাকবে লেন্থ অফ দ্য ক্রোমোজোম। আর সমস্ত সেন্টিমিটার একই প্লেনে থাকবে, একই তলে থাকবে।
এইটি হলে তোমাদের আর যদি বলে যে কেন আরটু যদি আরো পেঁচাই গেছে কোশ্চেন করি, মাথায় তো কত কিছু আসে যে কর্কাস অলিটেরিয়াস কর্কাস ক্যাপসুলের ভিতরে, হ্যাঁ কর্কাস ক্যাপসুলেতে অলিটেরিয়াসের ভিতরে কেন এই স্টাইল হচ্ছে, যদিও মানে তাদের মানে সেম মানে জেনাস কর্কাস, বাট ক্যাপসুলের অলিটেরিয়াস বিকজ অফ ডিসহারমোনি অফ ক্যারিওটাইপ, তাদের ক্যারিওটাইপ মিল নাই। মেগা বেস পেয়ারে একজনের আছে 400 বেস পেয়ার, ক্যাপসুলারিস অলিটিয়াসের 350। লেন্থ অফ দ্য ক্রোমোজোম ভ্যারি করতেছে, যে কারণে আফটার ক্রসিং F1 বিকাম স্টেরাইল। এই যে হলো কোশ্চেন। তা ধন্যবাদ, তোমরা আমার এই কষ্ট করে পয়সা খরচ করে তোমরা স্যার একটা কোশ্চেন অংশগ্রহণ করছো। হ্যাঁ বলো বলো, হ্যাঁ বাবা বলো। স্যার এখানে যদি আপনি বলছেন যে ডিপ্লয়েড হলে একটা সেট ক্রোমোজোম থাকবে, হ্যাঁ টেট্রাপ্লয়েড হলে দুইটা সেট ক্রোমোজোম থাকবে, হ্যাঁ হ্যাঁ ট্রিপ্লয়েড হলে কয়টা সেট ক্রোমোজোম থাকবে? তিনটা। তোমার যতগুলো প্রতি সেটে একটা করে স্যাটেলাইট, বুঝলা? তো ট্রিপলেট পেয়েছিস তো বাবা ওইরকম ভাবে তো অ্যাভেলেবল না। ট্রিপলেট মানে কি? ট্রিপলেটটা একটা দিয়ে লিখতে হবে তোমাকে। ট্রিপলেট মানে কি? হ্যাভিং 3 সেট অফ ইকুয়াল সাইজ শেপ অফ ক্রোমোজোম। তোমাকে লিখে দিতে হবে যে n ইকুয়াল টু যদি 11, যেমন কলাতে n ইকুয়াল টু 11 মানে 3n ইকুয়াল কত? 33। তুমি যদি একটা স্যাটেলাইটে দাও তাহলে তোমাকে লিখে দিতে হবে যে এটা হচ্ছে n ইকুয়াল টু 11, বাট হিয়ার 3n ইকুয়াল টু 33। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে